হ্যালো স্টুডেন্টস, লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে cot a plus b, cot a minus b, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, এগুলো সমস্ত আমরা sec a plus b, sec a minus b এগুলো সমস্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম। এই ভিডিওতে আমরা প্রথমেই একটা জিনিস আলোচনা করে নেব যে একটা প্রমাণ করতে বলেছে যে sin a plus b into sin a minus b equals to sin square a minus sin square b equals to cos square b minus cos square a। তো প্রথমেই আমরা sin square a minus sin square b এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। তাহলে sin of a plus b into sin of a minus b, sin of a plus b into sin of a minus b বলা আছে, তাই তো? তো sin of a plus b মানে হলো sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b। আর এইদিকে sin of a minus b মানে হলো sin a cos b minus cos a sin b। আচ্ছা, এবার যদি আমি এদেরকে মাল্টিপ্লাই করি, যেমন ডট মানে আমরা গুণ করি আর কি, সেরকম ভাবে যদি করি তাহলে sin a cos b into sin a cos b মানে হলো sin square a cos square b। sin a cos b এর সাথে cos a sin b মাল্টিপ্লাই করলে এটা প্লাস এবং এটা মাইনাস, প্লাসে মাইনাসে হয়ে যাবে মাইনাস sin a cos b into cos a sin b, তার মানে হলো sin a cos a into sin b cos b। আচ্ছা, প্লাস sin a cos b into cos a sin b, এগুলোকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেখানে এই ক্ষেত্রে আমার sin a cos a sin b cos b এবং তারপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস cos a sin b into cos a sin b, তার মানে হলো cos square a into sin square b। ঠিক আছে, cos square a into sin square b, অর্থাৎ এখানে sin a cos a sin b cos b আর এখানে sin a cos a sin b cos b প্লাসে মাইনাসে 0 হয়ে গেল, অর্থাৎ এখানে হয়ে গেল sin square a cos square b minus cos square a sin square b। আচ্ছা, এবারে আমি যদি এখানে sin square a into cos square b টাকে আমি যদি পুরোটাকে 1 minus sin square b করি, কারণ আমরা জানি যে sin square theta plus cos square theta মানে 0 হয়, অর্থাৎ এখানে যদি আমি 1 minus sin square b করি তাহলে cos square b এর মতোই হবে। আর ঠিক সেরকমই এখানে cos square a এর জায়গায় যদি আমি 1 minus sin square a করি into sin square b, এটা করা সম্ভব। অর্থাৎ এবারে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি এখান থেকে কি পাবো, sin square a minus sin square a sin square b minus sin square b plus sin square a sin square b। ঠিক আছে, অর্থাৎ এখানে মাইনাস sin square a sin square b প্লাস sin square a sin square b কেটে গেল, তাহলে পড়ে থাকলো কি না sin square a minus sin square b। ঠিক আছে, তাহলে আমার sin of a plus b into sin of a minus b মানে কি হলো sin square a minus sin square b, এটা রইলো। এবার আমাকে প্রমাণ করতে হবে cos square b minus cos square a, অর্থাৎ এইটাই হলো cos square b minus cos square a, এটাকে আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে, আমরা জানি sin square theta plus cos square theta মানে 1, অর্থাৎ sin square theta মানে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে 1 minus cos square theta। তো sin square a এর জায়গায় আমি লিখে দেব 1 minus cos square a মাইনাস sin square b এর জায়গায় আমি লিখে দেব 1 minus cos square b, অর্থাৎ 1 minus cos square a minus 1 plus cos square b, অর্থাৎ এখানে 1 1 কেটে যাবে আর cos square b minus cos square a থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে sin of a plus b into sin of a minus b equals to sin square a minus sin square b একটা থাকলো এবং cos square b minus cos square a একটা থাকলো, অর্থাৎ এটাকে তোমরা সূত্র হিসেবেও নিতে পারো যে sin a plus b into sin of a minus b equals to sin square a minus sin square b equals to cos square b minus cos square a। ঠিক আছে, এইবারে প্রমাণ করো যে
cos of a plus b into cos of a minus b equals to cos square a minus sin square b equals to cos square b minus sin square a। তো এই ক্ষেত্রে cos of a plus b into cos of a minus b, তার মানে cos a cos b minus sin a sin b into cos of a minus b মানে cos a cos b plus sin a sin b, অর্থাৎ a minus b into a plus b অর্থাৎ a square minus b square। তাহলে cos a cos b whole square minus sin a sin b whole square, অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে আমাদের cos square a cos square b minus এটা হয়ে যাবে sin square a sin square b। অর্থাৎ এই জায়গায় প্রথমে আমাদের cos square a আছে, cos square a এখানে অলরেডি প্রেজেন্ট আছে এবং তার সাথে যে cos square b টা আছে আমরা জানি যে sin square b plus cos square b মানে 1, অর্থাৎ cos square b মানে 1 minus sin square b, সেটা আমরা বলতে পারি। অর্থাৎ cos square a into 1 minus sin square b minus এখানে আবার sin square a আছে, এখানে আমাদের কি প্রুফ করতে হবে sin square b, sin square b টা এখানে অলরেডি আছে, তাহলে আমি sin square a টাকে করে দিচ্ছি 1 minus cos square a। দুটোকেই করা যেতে পারে কিন্তু আমাদেরকে ডান পক্ষটা দেখে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে cos square a into 1 মানে হলো cos square a minus sin square b into cos square a minus একের সাথে গুণ হলে sin square b, আর এখানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস cos square a এর সাথে sin square b গুণ হলে sin square b cos square a। এবারে দেখো এই যে প্লাস sin square b cos square a আর এখানে এই যে মাইনাস sin square b cos square a আছে, এরা দুজনে নিজেদের মধ্যে ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তাহলে পড়ে কি থাকবে cos square a minus sin square b, cos square a minus sin square b। তাহলে এই cos of a plus b into cos of a minus b মানে হচ্ছে cos square a minus sin square b হয়, ঠিক আছে। এবারে cos square b minus sin square a করতে হবে, তো সেটার জন্য sin square b দেখো এখানে b এর জন্য এখানে sin square b আছে এবং a এর জন্য এইটাকে নিয়ে এখানে cos square a আছে। তো সেটাকে যদি আমি cos square a টাকে আমি যদি 1 minus sin square a করি এবং sin square b টাকে যদি আমি 1 minus cos square b করি, ওখান থেকে আমরা পেয়ে যাব ওটা ব্যাপারটা। অর্থাৎ cos square a এর জায়গায় 1 minus sin square a করা হলো এবং sin square b এর জায়গায় 1 minus cos square b করা হলো। আমি আবার বলছি কেন করা হলো, কারণ sin square theta plus cos square theta মানে হলো 1 এবং সেই জায়গায় আমি যে কোনো sin square theta এর জায়গায় 1 minus cos square theta বসাতে পারি, যে কোনো cos square theta এর জায়গায় 1 minus sin square theta বসাতে পারি, যেটা ইচ্ছা তোমরা করতে পারো, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনুসারে যেখানে যেখানে যেমন যেমন প্রয়োজন আমাকে সব সময় আর এই জিনিসটা দেখে পরে কাজ করতে হচ্ছে, যেখানে যেমন প্রমাণ করতে হবে সেই পরিমাণে সেই মতন করে আমাদেরকে সাজিয়ে নিতে হবে। তাহলে এটা 1 minus sin square a minus ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকলো 1 minus cos square b, অর্থাৎ যদি আমরা ব্র্যাকেটটাকে খুলে দিই তাহলে 1 minus sin square a minus 1 plus cos square b, অর্থাৎ 1 আর 1 কেটে গেলে পড়ে থাকছে cos square b minus sin square a, cos square b minus sin square, এটা পড়ে থাকছে। তাহলে এটা আমাদের দুটো জিনিসের আমাদের সন্ধান দিল, একটা হচ্ছে cos of a plus b into cos of a minus b, অর্থাৎ এখান থেকে কি হয় cos square a minus sin square b, আবার এইটাই কি হয় cos square b minus sin square a, ঠিক আছে। আচ্ছা এই দুটো জিনিস হলো। এইবারে আমাদের আরেকটা তৃতীয় ফর্মুলা, এটাও তোমরা ফর্মুলা হিসেবে মনে রাখতে পারো। আচ্ছা এবার আমরা তৃতীয় ফর্মুলাতে যাই। তৃতীয় ফর্মুলাতে বলা হয়েছে যে tan of a plus b plus c, এটা প্রমাণ করতে হবে যে tan of a plus b plus c এর মানে হলো tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a, ঠিক আছে। তাহলে এটা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে প্রথমে tan of a plus b plus c, সেটা আমি এরকম বলতে পারি যে আমি a plus b টাকে, আমরা তো তিনটে জিনিসের সমষ্টি হিসাবে তার ট্যানজেন্ট বার করিনি এর আগে, কিন্তু আমরা দুটো জিনিসের সমষ্টি করেছি, অর্থাৎ tan of
x প্লাস y আমরা জানি যে tan x প্লাস tan y বাই 1 মাইনাস tan x tan y হয়। আমরা এটা জানি যে tan of x plus y equals to tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y হয়। এবার এইটাই এই একই জিনিস যদি a plus b টাকে যদি x ধরা হয় আর c টাকে যদি y ধরা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে আমার tan x plus tan y by 1 plus 1 minus tan x tan y। আচ্ছা এখানে তাহলে জিনিসটাকে লিখলে কি হবে tan of a plus b tan of a plus b plus c মানে tan of a plus b plus c এর অর্থ হলো আমরা বাকি পার্টটাকে মুছে দিই এটা তোমাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য করলাম tan of a plus b plus c equals to tan of a plus b plus tan c by 1 minus tan of a plus b into tan c ঠিক আছে tan of a plus b plus tan c কি ছিল ফর্মুলাটা tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y তাহলে tan of a plus b plus tan c by 1 minus tan of a plus b into tan c অর্থাৎ এখানে tan of a plus b এর জায়গায় আমি ভ্যালুটা বসাতে পারি tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b plus tan c নিচেও একই রকম ভাবে বসাতে পারি tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b plus tan c আচ্ছা এইবার নিচে 1 minus tan a tan b টা এই যে পার্টটা উপরের পার্টটা আছে সেখানে 1 minus tan a tan b এই পার্টটা নিচে রাখলাম এটা তো tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b plus tan c by 1 আছে অর্থাৎ 1 minus tan a tan b টাকে নিচে রাখলাম এবং তারপর যদি আমরা করি ওই একই রুল অ্যাপ্লাই করি যেমন করে আমরা ভগ্নাংশের যোগ করি অর্থাৎ লসাগু ভাগ হর ইনটু লব অর্থাৎ 1 minus tan a tan b by 1 minus tan a tan b মানে 1 into tan a plus tan b মানে হলো tan a plus tan b plus 1 minus tan a tan b into 1 মানে সেই 1 minus tan a tan b হলো তার সাথে tan c গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ tan c into 1 minus tan a tan b এবার নিচের পার্টটাতে আসি নিচের পার্টটাতেও দেখো এখানে তো 1 minus tan a plus tan b plus tan c এরকম ছিল এটা ইনটু হবে 1 minus tan a plus tan b into tan c by 1 minus tan a tan b ছিল তাহলে এখান থেকে এলসিএম বা লসাগুটা তো এটাই হলো 1 minus tan a tan b কার কার লসাগু না 1 minus tan a tan b আর এদিকে 1 by 1 এই 1 আর 1 minus tan a tan b লসাগু হলো 1 minus tan a tan b অর্থাৎ এখান থেকে আবার যদি সেম আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করি লসাগু ভাজিত হর ইনটু লব অর্থাৎ 1 minus tan a tan b by 1 তাহলে হলো 1 minus tan a tan b সেটার সাথে লবটা গুণ করলে সেই একই জিনিস হবে 1 minus tan a tan b একই জিনিস কেন হবে কারণ উপরে আমার 1 ছিল আচ্ছা মাইনাস tan a into tan c তাহলে tan a tan c আর tan b into tan c tan b tan c হয় আর যেহেতু মাইনাস ছিল তাহলে এই মাইনাস এবং এই প্লাস এ মিলিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস tan b tan c হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো tan a plus tan b plus tan c into 1 minus tan a minus 1 minus tan a tan b আর নিচে 1 minus tan a tan b minus tan a tan c minus tan b tan c এবং এই যে 1 minus tan a tan b আছে এটা উপরে নিচে কেটে যাবে তাহলে উপরেরটাকে যদি একটু সিম্পলিফাই করে লেখা যায় তাহলে হবে tan a plus tan b plus tan c into 1 minus tan a tan b আছে তাহলে tan c into 1 মানে হলো tan c মাইনাস মাইনাস এর জন্য কারণ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস tan c into tan a tan b অর্থাৎ tan a tan b tan c whole divided by 1 minus tan a tan b tan a tan b
মাইনাস tan b tan c মাইনাস tan c tan a, tan c tan a। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি পেলাম, এটা কিসের ভ্যালু পেলাম, tan of a plus b plus c। অর্থাৎ যৌগিক কোণের ত্রিগোণমিতিক অপেক্ষকের ক্ষেত্রে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করছিলাম সবকিছুই কিন্তু আমরা দুটো কোণের সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করছিলাম, দুটো কোণের সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করছিলাম। এখন যদি তোমাকে টোটালটা করতে হয়, অর্থাৎ যদি তোমাকে এই তিনটে জিনিসের সমষ্টি হিসেবে করতে হয় বা এর বেশিও হতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে করতে হবে। ধরো যাক এটা a প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ছিল, যদি থাকে a প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি, অর্থাৎ সেই জায়গায় a প্লাস বি কে একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নিতে হবে এবং c প্লাস ডি কে একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নিতে হবে, তারপর তোমাদেরকে সলভ করতে হবে এবং তারপর জিনিসটা এরকম একটা বড় কিছু একটা আসবে। ঠিক সেরকম এখানে তিনটে জিনিসের সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করেছে, তাহলে tan of a plus b plus c এর আমি টোটাল ভ্যালুটা বার করে দিলাম। সেটা কি হলো না tan a plus tan b plus tan c মাইনাস tan a tan b tan c বাই 1 মাইনাস দুটো দুটো করে নিও, মানে tan a tan b মাইনাস tan b tan c মাইনাস tan c tan a। ঠিক আছে, এই জিনিসটা এটাও একটা সূত্র হিসেবে তোমরা নিতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে এই কটি জিনিস আমাদের আলোচনা হলো। এবার আমরা উদাহরণে যাব। প্রথম উদাহরণে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে sin 15 ডিগ্রির মান বার করতে, cos 105 ডিগ্রির মান বার করতে, tan 75 ডিগ্রির মান বার করতে, তাই তো? তাহলে প্রথমেই sin 15 ডিগ্রির মান আমরা কি করে বার করব, তার জন্য আমরা দুটো উপায় আছে। 45 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি মাইনাস করলে, 45 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি বিয়োগ করলেও 15 ডিগ্রি আসে, অথবা 60 ডিগ্রি থেকে 45 ডিগ্রি মাইনাস করলেও 15 ডিগ্রি আসে। একই রকম ভাবে 105, এটা 60 ডিগ্রির সাথে 45 ডিগ্রি যোগ করলে 105 আসে। 75 ডিগ্রিটা 45 ডিগ্রি এবং 30 ডিগ্রিকে যোগ করলে 75 ডিগ্রি হয়। এগুলো আমরা কেন বলছি, কারণ এগুলো তোমাদেরকে এই জন্য বলছি কারণ আমাদের এই যৌগিক কোণের যে সূত্রগুলো তোমরা এখনো পর্যন্ত পড়লে সেগুলো দিয়ে এটাকে সলভ করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরকে আদর্শ কোণ যেগুলো তোমরা পড়েছিলে ত্রিগোণমিতিক অপেক্ষক, আদর্শ কোণের ত্রিগোণমিতিক অপেক্ষক, সেই আদর্শ কোণগুলো কি কি ছিল, 0 ডিগ্রি ছিল, 30 ডিগ্রি ছিল, 45 ডিগ্রি ছিল, 60 ডিগ্রি ছিল এবং 90 ডিগ্রি ছিল। sin cos tan cosec sec cot প্রত্যেকেরই 0 30 45 60 এবং 90 এই পাঁচটা অ্যাঙ্গেল ছিল। তাহলে এই যে পাঁচটা অ্যাঙ্গেল ছিল, এই পাঁচটা অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা জানি। তাহলে এই পাঁচটা অ্যাঙ্গেলকে ইউজ করে এগুলোকে বানাতে হবে। সেই জন্যই আমি বললাম যে এটা 45 মাইনাস 30 করে দিচ্ছি, এটাকে যদি 60 প্লাস 45 করা হয় এবং যদি এটা 45 প্লাস 30 করা হয় তাহলে সুবিধা হয়, কারণ ওই আদর্শ কোণের মধ্যে ওটা আসছে, তখন আমাদের ভ্যালুগুলো আমরা জানি, মানগুলো জানি, বসাতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে করা যাক। sin of 15 ডিগ্রি এটাকে আমি 45 ডিগ্রি মাইনাস 30 ডিগ্রি করে দিচ্ছি, অর্থাৎ এটা sin of a minus b এর মতো। তাহলে sin of a minus b কি হবে, sin of a minus b হলো sin a cos b sin 45 ডিগ্রি cos 30 ডিগ্রি মাইনাস cos a sin b অর্থাৎ cos 45 ডিগ্রি sin 30 ডিগ্রি। এখানে আমি a কে ধরলাম 45 ডিগ্রি, b কে ধরলাম 30 ডিগ্রি, অর্থাৎ sin a cos b minus cos a sin b। ঠিক আছে, তাহলে এবার যদি আমি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই, তাহলে sin 45 মান হলো 1/√2, cos 30 মান হলো √3/2। ঠিক আছে, সেরকমই cos 45 মান হলো 1/√2 ইনটু sin 30 মান হলো 1/2, অর্থাৎ এটা হয়ে গেল √3/2√2 এবং এটা হয়ে গেল 1/2√2। এবং যদি আমি লসাগু করি তাহলে নিচে হলো আমার 2√2 এবং উপরে হয়ে যাবে আমার √3 - 1। তাহলে এই জিনিসটা আমার অ্যানসারে আসছে। এবার অনেকে এখানেই স্টপ করে দেয়, অথবা অনেকে আরেকটু বাড়িয়ে অর্থাৎ এটাকে র্যাশনালাইজ করে। র্যাশনালাইজ করার মানে হচ্ছে নিচে কোনো বর্গমূল থাকবে না, নিচে রুট আছে, নিচে কোনো রুট বা বর্গমূল থাকবে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিচে যে 2√2টা আছে এটাকে √2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এবং উপরেও √2 * √3 - 1 করতে হবে। অর্থাৎ √2 * √3 মানে হলো √6 মাইনাস √2 * 1 মানে হলো √2 বাই 2 * √2 * √2 মানে হলো 2, অর্থাৎ 2 2 4। তাহলে এটা হলো আমার অ্যাকচুয়াল উত্তর, √6 - √2/4। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে cos 105 ডিগ্রি, অর্থাৎ cos অফ, এটাকে আমরা 60 ডিগ্রি প্লাস 45 ডিগ্রি বলতে পারি।
তাহলে cos of a plus b, cos of a plus b, a কে যদি আমরা 60 ডিগ্রি ধরি এবং b কে যদি আমরা 45 ডিগ্রি ধরি তাহলে এটা হলো cos of a plus b, অর্থাৎ ফর্মুলাটা ছিল cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b। তাহলে cos 60 cos 45 minus sin 60 sin 45, অর্থাৎ cos 60 এর ভ্যালু হলো হাফ, cos 45 হলো 1/√2, sin 60 এর ভ্যালু হলো √3/2 এবং sin 45 মানে হলো 1/√2, অর্থাৎ এখানে হয়ে গেল 1/2√2 এবং এখানে হয়ে গেল √3/2√2, অর্থাৎ নিচে লসাগু হলো 2√2 এবং উপরে হলো 1 √3। এবার এই যে 1 √3 টা এটা উপরে নিচে √2 দিয়ে গুণ হয়ে যাবে, কারণ নিচে আবার 2√2 ছিল এবং যেমন বললাম রেশনালাইজেশন নিয়ম হচ্ছে নিচে কিন্তু কোনো রুট বা বর্গমূল থাকে না, তাহলে নিচে 2√2 ইনটু √2 হয়ে যাবে, তাহলেই আমার রুটটা সরে যাবে, কারণ √2 ইনটু √2 মানে 2 হয় এবং 2 2 যা 4 হয়, তাহলে নিচে আমার √2 যদি দিয়ে দিই তাহলেই আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে নিচে যদি √2 দিই এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ভগ্নাংশ, তাহলে এটা যদি একটা ভগ্নাংশ হয় তাহলে উপরে নিচে আমাকে √2 দিয়ে গুণ করতে হবে, অর্থাৎ √2 ইনটু 1 মাইনাস √3, তাহলে √2 ইনটু 1 মানে √2, √2 ইনটু √3 মানে √6/4, কেন? বিকজ √2 ইনটু √2 মানে 2 হয় এবং 2 ইনটু 2 মানে 4 হয়, অর্থাৎ √2 ইনটু √2 মাইনাস √6/4, ঠিক আছে। এইবারে tan 75 ডিগ্রি, তো tan 75 ডিগ্রি মানে আমরা এটাকে বলতে পারি যে tan of 45 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি, অর্থাৎ tan of a plus b এর মতো, যেখানে a টাকে আমরা 45 ডিগ্রি ধরতে পারি এবং b টাকে আমরা 30 ডিগ্রি ধরতে পারি, অর্থাৎ tan of a plus b এর মানে হলো tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, ঠিক আছে, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, অর্থাৎ tan 45 ডিগ্রি এদের মান হলো কি আছে, tan 45 ডিগ্রি মান হলো 1 হলো, tan 30 ডিগ্রি মানে 1/√3 হলো, তারপরে 1 মাইনাস tan 45 ডিগ্রি মানে হলো 1 এবং tan 30 ডিগ্রি মানে হলো 1/√3, অর্থাৎ 1 প্লাস 1/√3 উপরে এবং 1 মাইনাস 1/√3 নিচে, অর্থাৎ উপরে এই 1 প্লাস 1/√3 যেটা আছে সেখানে আমার এলসিএম হয়ে যেতে পারে বা লসাগু হয়ে যেতে পারে √3 এবং উপরে তাহলে হয়ে যাবে, এটা তো 1/1 ছিল, তাহলে √3/1 মানে √3, √3 into 1 মানে √3 প্লাস √3/√3 মানে হলো 1, 1 into 1 মানে 1 ডিভাইডেড বাই, এটাও তাহলে একই রকম 1/1 ছিল, তাহলে 1 এবং √3 এর লসাগু হলো √3 এবং তারপরে √3/1 মানে √3 হলো, √3 into 1 মানে √3 মাইনাস √3/√3 মানে 1 হলো, 1 into 1 মানে 1 হলো, অর্থাৎ এখানে √3 এবং √3 যদি কেটে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার নির্ণেয় সমাধান হলো √3 plus 1 by √3 minus 1, অর্থাৎ tan 75 ডিগ্রির ভ্যালু এখান থেকে আমার হলো √3 plus 1 by √3 minus 1। তাহলে এখান থেকে আমরা পেলাম sin 15 ডিগ্রির ভ্যালু কি পেলাম, sin 15 ডিগ্রির ভ্যালু পেলাম √6 minus √2/4, cos 105 ডিগ্রির ভ্যালু কি পেলাম, cos 105 ডিগ্রি পেলাম আমরা √2 minus √6/4 এবং tan 75 ডিগ্রির ভ্যালু কি পেলাম √3 plus 1 by √3 minus 1। এইবারে এই যে √3 plus 1 by √3 minus 1 এটাকেও সলভ করা যায় যদি আমরা উপরে নিচে √3 plus 1 দিয়ে গুণ করি, ঠিক আছে, √3 plus 1 দিয়ে গুণ করি, অর্থাৎ এই জিনিসটাকে যদি একটু বাড়িয়ে দেখা যায় তাহলে দেখো √3 plus 1 by √3 minus 1 এটাকে কিভাবে লেখা যায়, এই জিনিসটাকে নিচে আমরা জানি যে a plus b বীজগণিতের সূত্র হিসেবে আমরা জানি যে a plus b into a minus b করলে a square minus b square আসে, অর্থাৎ এখানে √3 minus 1 আছে, যদি আমি √3 plus 1 দিয়ে গুণ করি উপরে নিচে তাহলে নিচে আমার a square minus b square আসবে, অর্থাৎ উপরে যাই আসুক নিচে আমার a square plus b a square minus b square আসবে, অর্থাৎ নিচে আমার চলে এলো √3 whole square minus 1 এর whole square, ঠিক আছে, এবং উপরে √3 plus 1 into √3 plus 1 এই দুটোকে যদি গুণ করি তাহলে √3 into √3 মানে 3 হলো
√3 ইনটু 1 মানে হলো √3 এবং আবার 1 ইনটু √3 মানে আবার √3, তাহলে আবার √3 এবং 1 ইনটু 1 মানে 1, অর্থাৎ তাহলে 3 আর 1 4, আর √3 এবং √3 মানে হলো 2√3 যোগ করলে, আর নিচে √3 এর হোল স্কয়ার মানে হলো 3, 1 এর হোল স্কয়ার মানে হলো 1, অর্থাৎ 4 + 2√3/2। সেখানে যদি আমি 2 টা কমন নিয়ে নিই তাহলে উপরে 2 কমন নিলে হয়ে যাচ্ছে 2 + √3/2, অর্থাৎ 2 2 কেটে গেল, 2 + √3 হলো আমার নির্ণেয় অ্যানসার। ঠিক আছে, তাহলে √3 + 1/√3 - 1, সেই জায়গাতে আমার 2 + √3 থাকবে, অর্থাৎ এই জায়গাতে আমি লিখতে পারি 2 + √3। ঠিক আছে, 2 + √3। এইভাবে আমরা এর tan 75 ডিগ্রির ভ্যালু আমরা পেতে পারি 2 + √3। ঠিক আছে, এবার দেওয়া আছে যে sin α = 1/√10 এবং cos β = 2/√5। তাহলে এখান থেকে আমাদের দেওয়া আছে আরো যে আলফা এবং বিটা যে দুটো কোণ আছে তারা হলো ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ, অর্থাৎ এরা যদি ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হয় তবে আলফা প্লাস বিটার মান কত হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রথমেই sin আলফা দেওয়া আছে, cos আলফা বার করে নিই, এবং cos বিটা দেওয়া আছে, sin বিটা বার করে নিই। কেন বার করে নিই, তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি sin অফ আলফা প্লাস বিটা করি, সেখানেও দেখো sin আলফা cos বিটা প্লাস cos বিটা sin আলফা, cos আলফা sin বিটা, তাহলে sin আলফা cos আলফা sin বিটা cos বিটা দুটোই লাগছে। যদি আমরা cos অফ আলফা প্লাস বিটা বার করি, সেখানেও দেখো cos আলফা cos বিটা মাইনাস sin আলফা sin বিটা, সেখানেও লাগছে cos আলফা sin আলফা sin বিটা cos বিটা চারটেই লাগছে। অর্থাৎ যাই করি না কেন এই চারটে জিনিসের মান তো আমাদের লাগবেই, অর্থাৎ এই চারটে জিনিসের মান আগে আমরা বার করে নিই, তারপর ওখানে বসানো যাবে যে কোনো একটাতে। আচ্ছা, তাহলে sin আলফা যদি 1/√10 হয়, আমরা জানি যে sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা মানে 1, অর্থাৎ sin স্কয়ার আলফা প্লাস cos স্কয়ার আলফা মানে হলো 1, অর্থাৎ এখানে 1/√10 হোল স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার আলফা মানে হলো 1, অর্থাৎ 1/10 প্লাস cos স্কয়ার আলফা = 1। তাহলে cos স্কয়ার আলফা হলো 1 - 1/10, এই 1/10 টা এদিকে চলে গিয়ে 1/10 টা এদিকে চলে গিয়ে ঋণাত্মক সাইন হয়ে গেল, অর্থাৎ এটা হয়ে গেল 9/10। cos স্কয়ার আলফা হয়ে গেল 9/10, অর্থাৎ cos আলফা হয়ে গেল 3/√10। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে sin আলফা বেরিয়ে গেছে, cos আলফা বেরিয়ে গেল। এইবার cos বিটা, আমরা আবার এটাকে এই আলফাটাকে আমরা বিটার মতন করে লিখতে পারি যে sin স্কয়ার বিটা প্লাস cos স্কয়ার বিটা = 1, অর্থাৎ sin স্কয়ার বিটা প্লাস cos স্কয়ার বিটা মানে হলো 2/√5 এর হোল স্কয়ার = 1, অর্থাৎ sin স্কয়ার বিটা = 1 - 4/5 মানে হলো 1/5, sin স্কয়ার বিটা মানে হলো 1/5, অর্থাৎ sin বিটা মানে হলো 1 এর বর্গমূল 1 এবং 5 এর বর্গমূল হলো √5, অর্থাৎ sin বিটা হয়ে গেল 1/√5, cos বিটা হয়ে গেল আমার 2/√5। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যখন আমরা কোনো বর্গমূল থেকে কোন একটা বর্গ থেকে তার বর্গমূল বার করি, তখন তো আমরা প্লাস মাইনাস বসাই। তার কারণ হচ্ছে কোনো প্লাস জিনিসের যদি আমরা বর্গ করি তাহলে সেখানেও সেটা প্লাসই হয়, আর যদি মাইনাস জিনিসের আমরা বর্গ করি সেটাও তাহলে প্লাসই হয়, অর্থাৎ কোনো বর্গমূল সব সময় প্লাস মাইনাস হয়। ঠিক আছে, এবার এই প্লাস মাইনাস তাহলে এর ক্ষেত্রেও আছে, এর ক্ষেত্রেও আছে, কিন্তু এখানে কি বলা হয়েছে যে আলফা এবং বিটা হলো ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ। ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ মানে হলো সেটা 0 থেকে বেশি হবে, প্রথম কথা মানে ধনাত্মক হবে, এবং সূক্ষ্মকোণ মানে হলো 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে হবে। 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে হলে আমরা যে অল সাইন ট্যান কস এর কথা বলতাম, তাহলে এখানে 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি মানে হলো এই কোয়াড্রেন্ট অলে, অর্থাৎ এখানে প্রত্যেককে ধনাত্মক, অর্থাৎ sin বিটাটাও আমরা ধনাত্মকই নেব এবং cos আলফাটাও আমরা ধনাত্মকই নেব। তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এবার আলফা প্লাস বিটা বার করতে হবে, তাহলে আলফা প্লাস বিটা আমরা এবারে sin অফ আলফা প্লাস বিটা বার করতে পারি, cos অফ আলফা প্লাস বিটাও বার করতে পারি, যেটা আমাদের ইচ্ছা। আচ্ছা, যদি আমরা sin অফ আলফা প্লাস বিটা বার করি, sin অফ আলফা প্লাস বিটা এর ফর্মুলা কি ছিল, sin a cos b, sin অফ a প্লাস b এর ফর্মুলা ছিল sin a cos b প্লাস cos a sin b। তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে, sin আলফা cos বিটা প্লাস cos আলফা sin বিটা, sin আলফা cos বিটা প্লাস cos আলফা sin বিটা।
অর্থাৎ এখানে sin আলফা মানে কত হলো, sin আলফা মানে হলো 1/√10 ইনটু cos বিটা মানে কত হলো, cos বিটা মানে হলো 2/√5 প্লাস cos আলফা মানে হলো 3/√10 ইনটু sin বিটা মানে হলো 1/√5। আচ্ছা এবারে তাহলে 2/√10 ইনটু √5 মানে হলো √50 এবং এটা 3/√10 ইনটু √5 মানে হলো √50, অর্থাৎ 2/√50 প্লাস 3/√50 এখানে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে √50 এবং √50 এর এলসিএম বা লসাগু হলো √50 এবং উপরে হলো এখানে লসাগু ভাজিত হর ইনটু লব অর্থাৎ √50/√50 মানে 1 1 ইনটু 2 মানে 2 হলো এবং √50/√50 মানে 1 1 ইনটু 3 মানে 3 হলো, অর্থাৎ এটা হলো 5/√50। ঠিক আছে, 5/√50। এবারে কি হবে, √50 এর তো আমরা মান জানি না, তো উপরে নিচে যদি √50 দিয়েই গুণ করে দিই তাহলে জিনিসটা সলভ করা যাবে, মানে নিচে কোনো বর্গমূল থাকবে না, অর্থাৎ 5 ইনটু √50 এবং উপরে নিচে √50 ইনটু √50। তাহলে সেটা হলে তাহলে উপরে কি হয়ে যাবে 5 ইনটু √50 এবং নিচে √50 এবং √50 কে গুণ করলে 50 হয়ে যায়, দুটো বর্গমূলকে গুণ করলে সেটা এই জিনিসটা রুট চিহ্নটা উঠে যায়, অর্থাৎ 5 এবং 50 এ যদি আমরা কাটি তাহলে 10, তাহলে এটা হলো √50/10। ঠিক আছে, এটাকে আরো সলভ করা যায়। √50 মানে হলো √25 ইনটু 2/10 মানে হলো 5√2/10, অর্থাৎ 5 আর 10 কেটে গেল এবং √2/2ই থাক, নাহলে আবার নিচে 2 চলে আসবে, অর্থাৎ √2/2 বা 1/√2, তোমাদের आंसर আসতে পারে 1/√2। তাহলে এখানে আমার জিনিসটা কি হলো, sin অফ আলফা প্লাস বিটা এর মানে হলো √2/2 বা 1/√2। তাহলে এই sin অফ আলফা প্লাস বিটা যদি 1/√2 হয়, 1/√2 মানে আমরা sin অফ 45 ডিগ্রি পড়েছিলাম, অর্থাৎ দুপক্ষে যদি কম্পেয়ার করি, তুলনা করি, তাহলে আলফা প্লাস বিটার মান কত পাওয়া যাবে, 45 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা জিনিসটাকে সলভ করব। ঠিক আছে, এবারে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে cos 10 ডিগ্রি মাইনাস sin 10 ডিগ্রি বাই cos 10 ডিগ্রি প্লাস sin 10 ডিগ্রি ইকুয়াল টু tan অফ 35 ডিগ্রি। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই জায়গাতে যদি cos 10 ডিগ্রি মাইনাস sin 10 ডিগ্রি করি, এখান থেকেও এটাকে তোমরা প্রমাণ করতে পারো বা এখান থেকেও এটাকে প্রমাণ করা যায়। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে cos 10 ডিগ্রি মাইনাস sin 10 ডিগ্রি এই পুরোটাকে যদি আমি cos 10 ডিগ্রি দিয়ে ডিভাইড করি এবং একই রকম ভাবে নিচেও cos 10 ডিগ্রি প্লাস sin 10 ডিগ্রি এটাকেও যদি আমি cos 10 ডিগ্রি দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে এটা টার্ম ডিভিশন হয়ে যাবে, অর্থাৎ cos 10 ডিগ্রি বাই cos 10 ডিগ্রি 1 মাইনাস sin 10 ডিগ্রি বাই sin cos 10 ডিগ্রি মানে হলো tan 10 ডিগ্রি। sin বাই cos মানে tan হয়, তোমরা জানো, sin থিটা বাই cos থিটা মানে tan থিটা হয়, সেরকমই cos থিটা বাই cos 10 বাই cos 10 মানে 1 প্লাস sin 10 বাই cos 10 মানে tan 10। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা বলতে পারি যে 1 মাইনাস tan 10 বাই 1 প্লাস tan 10 টা যেটা আছে সেটাকে আমি বলতে পারি 1 প্লাস 1 ইনটু tan 10, 1 ইনটু tan 10 ডিগ্রি বলতে পারি। অর্থাৎ এখানে 1 ইনটু কেন করলাম এবারে বলছি, আমরা জানি যে tan 45 ডিগ্রির মান হলো 1, তাই তো tan 45 ডিগ্রির মান হলো 1, অর্থাৎ আমরা এখানে এই 1 এর জায়গায় লিখতে পারি tan 45 ডিগ্রি মাইনাস tan 10 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস এই যে 1 ইনটু tan ডিগ্রি ছিল, এই 1 টাকে আমি লিখে দিলাম tan 45 ডিগ্রি ইনটু tan 10। তাহলে tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, তাহলে সেই হিসাবে আমার ফর্মুলা হিসেবে tan of a minus b এর ফর্মুলা tan of 45 ডিগ্রি minus 10 ডিগ্রি মানে tan of 35 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে আমাদের LHS টা হলো, আমার LHS টা বা বাম পক্ষটা কি ছিল, বাম পক্ষটা
বাম পক্ষ আমাদের ছিল cos 10 ডিগ্রি মাইনাস sin 10 ডিগ্রি বাই cos 10 ডিগ্রি প্লাস sin 10 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা কি করলাম, এখান থেকে আমরা উপরে নিচে cos 10 ডিগ্রি দিয়ে ডিভাইড করলাম এবং তাতে আমি পেলাম 1 tan 10 ডিগ্রি বাই 1 tan 10 ডিগ্রি। অর্থাৎ এখানে আমি 1 এর জায়গাতে যদি আমি tan 45 ডিগ্রি বসাই তাহলে উপরে হয়ে যাবে tan 45 ডিগ্রি মাইনাস tan 10 ডিগ্রি এবং নিচে 1 1 ইনটু tan 10 ছিল, সেই জায়গায় 1 tan 45 ইনটু tan 10 করে দিলাম। তাহলে কি হয়ে গেল, tan অফ 45 ডিগ্রি মাইনাস 10 ডিগ্রি। এই যে tan অফ 45 ডিগ্রি মাইনাস 10 ডিগ্রি হলো, এর মানেই হলো tan 35 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এটাই আমাদের ডান পক্ষ। ঠিক আছে, অর্থাৎ এটা আমাদের প্রমাণিত। ঠিক আছে, এইবারে পরের অঙ্কতে যাচ্ছি। এবার tan 3a into tan 2a minus tan a equals to tan 3a minus tan 2a minus tan a, এটা আমরা প্রমাণ করতে হবে, আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ক্লু তো আগের থেকে নেই, তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে এই যে 3a টা আছে, সেই 3a টা দেখো 2a এবং a কোণের সমষ্টি। 2a plus a করলে কিন্তু 3a আসে, অর্থাৎ 3a মানে আমরা 2a plus a এটা বলতে পারি। 2a plus a এটা বলতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি উভয় পক্ষে ট্যানজেন্ট নিই তাহলে tan 3a equals to tan of 2a plus a এটা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা এদিকে যদি tan 3a টাকে একদম ইনট্যাক্ট রেখে দিই এবং এই দিকের থেকে যদি সলভ করি তাহলে এটা tan of x plus y এর মতো, তাই তো? তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে, tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y। তার মানে এটা হয়ে যাবে tan 2a plus tan a by 1 minus tan 2a into tan a। অর্থাৎ এই জায়গায় যদি আমরা এই গোটা জিনিসটি এখানে নিয়ে এসে আমরা যদি গুণ করে দিই, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, tan 3a into multiplied by 1 minus tan 2a tan a equals to এদিকটা কি ছিল, tan 2a plus tan a। ঠিক আছে, অর্থাৎ এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে tan 3a into 1 মানে তো tan 3a হলো মাইনাস tan 3a into tan 2a tan a, অর্থাৎ এটা হয়ে গেল tan 3a tan 2a tan a equals to tan 2a plus tan a, tan 2a plus tan a। এবার যদি আমরা এই tan 2a এবং tan a টাকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে এরা দুজনেই কিন্তু ধনাত্মক ছিল, এবার এরা যদি এদিকে আসে তাহলে তারা ঋণাত্মক হয়ে যাবে এবং এই যে ঋণাত্মক মানটি ছিল মাইনাস tan 3a tan 2a tan a, এটাকে যদি ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে সেটা ধনাত্মক হয়ে যাবে। অর্থাৎ tan 3a এই tan 2a টাকে এদিকে নিয়ে এলে মাইনাস tan 2a, tan a টাকে এদিকে নিয়ে এলেও মাইনাস tan a ইকুয়ালস টু এই যে পুরো টার্মটা আছে একে ওইদিকে নিয়ে গেলে ধনাত্মক হয়ে যাবে। অর্থাৎ tan 3a tan 2a tan a, হ্যাঁ, tan 3a tan 2a tan a, অর্থাৎ tan 3a minus tan 2a minus tan a অর্থাৎ ডান পক্ষ ইকুয়ালস টু tan 3a tan 2a tan a অর্থাৎ বাম পক্ষ। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে এই জিনিসটাকে প্রমাণ করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবারে আমরা আসছি পরের অঙ্কতে। তোমরা চাইলে এগুলোকে স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো, নিজেরা সেগুলোকে সলভ করে তারপর এর সাথে মেলালে আমার মনে হয় ভালো হয়। এবার উদাহরণ 6 আমাদের বলা হয়েছে sin of a minus b by sin a sin b plus sin of b minus c by sin b sin c plus sin of c minus a by sin c sin a এভাবে বলা হয়েছে এবং এটার মান বার করতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার sin of a minus b তার মানে কি, ফর্মুলা যদি আমরা লাগাই তাহলে sin of a minus b এর মান হলো sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b divided by sin a sin b। আচ্ছা, একই রকম ভাবে sin of b minus c এর মান কত,
sin b sin c minus sin b cos c minus cos b sin c by sin b sin c, sin b cos c minus cos b sin c by sin b sin c plus sin of c minus a, সেটা কত? sin of c minus a হলো sin c cos a minus sin a cos c, sin c cos a minus sin a cos c divided by sin c sin a। অর্থাৎ এই জায়গাতে যদি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে টার্ম ডিভাইড করি, এখানেও টার্ম ডিভাইড সম্ভব, এখানেও টার্ম ডিভিশন সম্ভব, এখানেও টার্ম ডিভিশন সম্ভব। একটা কথা তোমাদেরকে বলি, এই যে টার্ম ডিভিশন ব্যাপারটা, এই টার্ম ডিভিশন ব্যাপারটা কখন অ্যাপ্লিকেবল, মানে কখন প্রযোজ্য? কখন সেটা প্রযোজ্য না, যখন উপরে মানে লব এবং হর, একটা ভগ্নাংশের লব এবং হরে উপরে আমার একাধিক টার্ম থাকতেই পারে, দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা যত ইচ্ছে থাকতে পারে, তারা প্রত্যেকে প্লাস অথবা মাইনাস দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে থাকবে, কিন্তু তাদের নিচে অর্থাৎ হরে একটাই টার্ম থাকবে। ঠিক আছে, লবে যত কিছু থাকতেই পারে কিন্তু হরে একটাই টার্ম থাকবে। এই মতো অবস্থায় লবের প্রত্যেকটা টার্মকে হরের ওই একটা টার্ম দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে ডিভাইড করা যায়। যেমন আমরা যদি বলি যে 5/2, 5/2, ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে 1/2 প্লাস 4/2, ঠিক আছে। এরকম ভাবে এই জিনিসটাও তাই, উপরে যত ইচ্ছে থাকতে পারে, নিচে যদি একটা থাকে, একটাই থাকবে, সেক্ষেত্রে উপরের প্রত্যেকটাকে নিচেরটা দিয়ে ভাগ করতে হবে আলাদা আলাদা করে, ইন্ডিভিজুয়ালি। ঠিক আছে, তাহলে যদি সেটা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, sin a cos b by sin a sin b minus cos a sin b by sin a sin b plus sin b cos c by sin b sin c minus cos b sin c by sin b sin c plus sin c cos a by sin c sin a minus sin a cos c by sin c sin a। দেখো আমরা প্রত্যেকটাকে মাঝখানে যা সাইন ছিল তাই বসিয়েছি এবং প্রত্যেকটাকে নিচের ওই টার্মটা দিয়ে ভাগ করেছি, এবং তাতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে যেমন sin a cos b by sin a sin b ছিল, তো এখানে sin a এবং sin a কেটে যাবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ পরে কি থাকলো, cos b by sin b minus cos a sin b by sin a sin b, এখানে sin b sin b কেটে যাবে, পরে কি থাকবে cos a by sin a plus sin b cos c by sin b sin c, sin b sin b কেটে গেল, তাহলে পরে কি থাকলো cos c by sin c minus এখানে কি থাকলো sin c যদি কেটে যায় কি পড়ে থাকলো cos b by sin b plus sin c যদি এখানে কেটে যায় তাহলে কি পড়ে থাকলো cos a by sin a minus এখানে যদি sin a আর sin a কেটে যায় তাহলে কি পড়ে থাকলো cos c by sin c। এবার প্রত্যেকটাতেই cos by sin আছে এবং আমরা জানি cos θ by sin θ মানে হলো 1, অর্থাৎ cos θ by sin θ মানে হলো cot θ, তার মানে এখানে cos b by sin b মানে হলো cot b minus cos a by sin a মানে হলো cot a plus cos c by sin c হলো cot c, cos b by sin b হলো cot b, cos a by sin a হলো cot a, cos c by sin c হলো cot c। হ্যাঁ, তাহলে এখানে যে প্লাস cot c এবং মাইনাস cot c আছে এই দুটো নিজেদের মধ্যে কেটে যাবে, শূন্য হয়ে যাবে, cot b এবং মাইনাস cot b নিজেদের মধ্যে কেটে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে এবং cot a এবং মাইনাস cot a নিজেদের মধ্যে কেটে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে, অর্থাৎ এর আসল নির্ণেয় মান হলো শূন্য। ঠিক আছে, এরকম ভাবে এটাকে সরল করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক থাকলো, তোমরা সেটাকে ঘরে করবে।
সেটা হলো cos cot of beta minus gamma into cot of gamma minus alpha into cot of gamma minus alpha plus cot of gamma minus alpha into cot of alpha minus beta plus cot of alpha minus beta into cot of beta minus gamma cot of beta minus gamma এটাকে কি করতে হবে সরল করতে হবে যেমন করে আমি আগেরটা করলাম এই একই রকম ভাবে এটাকেও সরল করতে হবে এটা তোমাদের কাছে হোমওয়ার্ক থাকলো এখানে কি করে করবে আমি বলে দিই ব্যাপারটা যে এখানে কিন্তু আলফা মাইনাস গামা বিটা মাইনাস গামা গামা মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস গামা এবং আলফা মাইনাস বিটা এই তিনটেকে যোগ করলে কিন্তু দেখো কি আসে আলফা মাইনাস বিটা প্লাস বিটা মাইনাস গামা প্লাস গামা মাইনাস আলফা এই তিনটাকে করলে যোগ করলে কত আসে দেখো সবাই কেটে যাচ্ছে জিনিসটা শূন্য আসছে অর্থাৎ cot অফ এই একটা অ্যাঙ্গেল যদি আলফা মাইনাস বিটা হয় একটা যদি বিটা মাইনাস গামা হয় এবং একটা যদি গামা মাইনাস আলফা হয় তিনটে যোগ করলে শূন্য অর্থাৎ cot অফ এই পুরোটার অ্যাডিশন ইকুয়াল টু শূন্য তারপর এবারে এই দিকটাকে ফর্মুলা ওয়াইজ যদি তুমি ভাঙো এবং তারপর ওই দিকটা যদি শূন্য করো ওখান থেকেই তোমাদের সলভটা চলে আসবে তাহলে এইভাবে ট্রাই করে দেখবে এই অঙ্কটা কি হয় তোমাদের ঘরে এবং কোনো অসুবিধা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আর এর পরের ভিডিওতে আমি আরো কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব তারপর আমরা প্রশ্নমালাতে যাব